Dear children, happy morning. Yes, welcome to our Sheba Group of School online class. Children, now we are in the third term, so get ready with your third term book, children. Yes, children, now I am going to take class 5 maths and the chapter name is geometry and numbers. Our chapter name is geometry and numbers. Here we are going to see area of a rectangle, area of a square. Okay, children, what you are going to see? Area of a rectangle and area of a square. It is in the page number 10. So take your book, third term book, and refer the page number 10, children. So what is the area of a rectangle formula? What is the formula for area of a rectangle? Yes, the area of a rectangle is equal to length into breadth. What is the formula? This is the formula for area of a rectangle. Rectangle ude formula na area ku length into breadth. What is the formula for area of a rectangle? Length into breadth. Length iyum breadth iyum multiply pannale area of a rectangle namakku kadichirum. Okay va children? Here now we are going to see area of a rectangle and area of a square. What you are going to see? Area of rectangle, area of square. Area of a rectangle formula என்னது? Length into breadth. Okay va? இப்போ square பார்க்கலாம். What is the formula for area of a square? Length of side into length of side. அதாவது கொடுத்திருக்க அந்த சைடை ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணும். இப்போ 5 கொடுத்தா 5 into 5. 10 கொடுத்தா 10 into 10 அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும். So rectangle formula L into B, square formula, area of a square formula, length of side into length of side. Okay children, here the first sum is find the area of the following rectangle. It is in page number 10. So the length, what is the given length here? 6 centimeter and the breadth is 3 centimeter. Here the given length 6 centimeter and the breadth 3 centimeter. So what I told you the formula? Area of a rectangle formula என்ன சொன்ன மிஸ்? Length into breadth. What is the length here? Questionல பாரு length என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 6. Breadth என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3. So we are going to multiply that. 6 into 3, 18 square centimeter. 6 3s are 18. 6 3s are 18. So length is 6 centimeter, breadth is 3 centimeter. So area of a rectangle formula என்னன்னா length into breadth. So 6 and 3 multiply பண்ணா we get the 18. That is the area of a rectangle. Here the second sum. Again the length is 8 centimeter, breadth is 5 centimeter. Here length is 8 centimeter, breadth is 5 centimeter. Again the area of a rectangle formula is length into breadth. So 8 into 5, 8 5s are 40 square centimeter. Okay children? Yes children, now we are going to see the find its area of a square. Square பார்க்க போறோம். இந்த previously rectangle பார்த்தோமா? Now we are going to see the square. So what I told you the formula? Length of side into length of side. அதாவது கொடுத்திருக்கிற நம்பரை நம்ம ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதாவது length of side into length of side. So 10 meter they given. What is the first sum here? 10 meter. Area of square is equal to length of side into length of side. So 10 into 10, 100 square meter. 10 into 10 multiply பண்ணலாமா? எப்படி multiply பண்ணணும்? So 10 tens are 100 square meter. The second sum is 5 centimeter. Area of a square is equal to, again the formula is length of side into length of side. So 5 into 5, 5 5s are 25 square centimeter. Okay children? Yes children, now we are going to see the find the perimeter of a rectangle. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க? perimeter of a rectangle கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. previous sumல என்ன பார்த்தோம்? area of a rectangle பார்த்தோம், area of a square பார்த்தோம். Now we are going to see perimeter of a rectangle. Okay, perimeter of a rectangle formula. What is the formula? 2 into L plus 2 into B. Okay, 2 into L means what? Length. B means what? Breadth. So 2 into length. Length 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம், திருப்பி breadth 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். அப்ப இதுல வர ஆன்சர் இதே வர ஆன்சர் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். அதுதான் perimeter. Perimeter what is the formula for perimeter of a rectangle? Perimeter of a rectangle formula 2 into L plus 2 into B. What is it? 2 into L plus 2 into B. Here see the sum. Length எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 5. What is the breadth here? 2. So we are going to substitute. What is the formula? 2 into L plus 2 into B. Okay va? 2 into L. 2 into, what is the L here? L என்ன இங்க இருக்கு? 5. Okay va? Then again plus 2 into B. So 2 into B, what is it? 2. Okay va? 2. அப்போ 2 5s are 10 plus 2 2s are 4. So 10 plus 4, 14. Then formula for, what is the answer for this? 14. 14 is the perimeter of a rectangle. Okay children?
Yes children, now we are going to see the third denominator, do the sum. Before going to the sums, we are going to see the estimated value. இந்த sum போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த estimation என்னன்னா ஒரு short recap பார்க்கலாம். Okay, what is estimated? Estimated value அப்படின்னா estimate 74 சொல்லியிருக்காங்க. 74 என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா estimate உடைய சிம்பல் என்ன தெரியுமா? இதுதான் எஸ்டிமேட் உடைய சிம்பிள். ஓகேவா? எஸ்டிமேட் அப்படின்னும் போது இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா 74 நியரஸ்ட் பிளேஸ்க்கு எஸ்டிமேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. லாஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது 74ல் 4 இல்லையா? இதில் வந்து 5 தான் நமக்கு எடுக்கணும். லெஸ் தென் 5னா என்னது? 4 3 2 1. அபோவ் 5னா 6 7 8 9. ஓகேவா? இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லெஸ் தென் 5 வரும்போது இப்போ என்ன பண்ண, இங்கே என்ன இருக்குது 4 வந்து 5 விட லெஸ்ஸாக இருக்குது இல்லையா? லெஸ்ஸை விட 5 விட 4 லெஸ்ஸு. ஸோ அப்போ நீ என்ன பண்ணணுன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் கவுண்ட் பண்ணும். 74க்கு முன்னாடி கவுண்ட் பண்ண லெஸ் தென் 5. அப்போது 73 72 71 70. அப்போ எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் 74 என்னது? 70. ஏன்னா இங்கே லெஸ் தென், சப்போஸ் இதே வந்து இங்கே 76 இருக்குது வச்சுக்கோ. 76 இருந்துச்சுன்னா வாட் இஸ் தட்? 6 வந்து 5 விட அபோவ் இல்லையா? அப்போ நீ எப்படி எடுத்துக்கணுன்னா 76ன்னா 77 78 79 80. அப்போ இதோடைய எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ என்ன வரும்? 80 வரும். ஓகேவா? லெஸ் தென் 5 இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி நம்பரை பாரு. லெஸ் தென் அதாவது அப்போ 5க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் நம்பர் பார்க்கணும். ஓகே சில்ட்ரன்? Yes children, again estimate 74 to its nearest place. நல்ல ஞாபகம், எஸ்டிமேஷன் வந்தாலே நீ என்ன பண்ணணும்? லாஸ்ட் நம்பர் பார். ஓகேவா? லெஸ் தென் 5ஆ இல்லை மோர் தென் 5ஆ பார்க்கணும். லெஸ் தென் 5 சொல்லும் போது அதுக்கு முன்னாடி நம்பரை எடுக்கணும். இந்த 74க்கு முன்னாடி இருக்க எஸ்டிமேஷன் 17 இருக்கணும். இதே மோர் தென் 5 75 இருந்தால் கூட, இந்த 5 இருந்தால் கூட நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா 76 77 78 79 80. அப்போ எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ எவ்வளோ? 75க்கு எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ வந்து 80 அப்படி போடணும். ஓகேவா? இங்கே 48 இருக்குது. 48க்கு எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ என்ன போடலாம்? பிகாஸ் இந்த நம்பர் என்னது? 8 இஸ் above 5. above 5 மீன்ஸ் என்ன சொன்ன நம்ம? ஆஃப்டர் நம்பர் பார்க்கணும். above 5 மீன்ஸ் ஆஃப்டர் நம்பர். அப்போ 48க்கு ஆஃப்டர் நம்பர் என்ன பண்ணும்? 49 50. அப்போ எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ 48க்கு என்ன போடலாம்? 48 உடைய எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ 50. ஓகேவா சில்ட்ரன்? 48 உடைய எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ 50. அண்டர்ஸ்டுட்? 48 உடைய எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ 50. ஓகே சில்ட்ரன்? இப்போ புரியுது எஸ்டிமேஷன்? Yes children, now the third denominator, do the sums. Here the first sum, the cost of a pen is rupees 32. Cost of a pen, ஒரு பென்னுடைய விலை எவ்வளோ? 32. Find the cost of 6 pens. 1 pen கொடுத்துருக்காங்க, then they are asking 6 pen. ஒரு பென்னு கொடுத்துட்டு எத்தனை பென் கேட்குறாங்க? 6. So and estimate it to its nearest tens place. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரேட்டை கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரேட்டை கண்டுபிடிச்சி முடிச்சு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எஸ்டிமேட் பண்ணணும். ஓகேவா? Here they given the cost of 1 pen, they asking the cost of 6 pen. 1 is given, many is asking. 1 கொடுத்துட்டு நிறைய கேட்டால் என்ன சொல்லணும்? We are going to multiply. ஓகேவா? Then the statement is the cost of a pen, cost of a pen. Cost of a pen is rupees 32. Therefore cost of 6 pens. So 32 into 6 multiply பண்ண. ஒரு பெண்ணை கொடுத்துட்டு 6 பென் கேட்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்? மல்டிப்ளை பண்ணணும். So 32 into 6. 6 2s are 12. So 2 carry 1. ஓகேவா? Again 6 3s are 18. 18 plus 1 19. So the cost எவ்வளோ ஆகுது? rupees 192. அதாவது 32 பெண்ணுடைய விலை எவ்வளோ ஆகுதுன்னா 192. முடிஞ்சிச்சு. இப்போது காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? and estimate here and estimate it to its nearest pens place. First என்ன பண்ணோம்? cost of pen, ஒரு pen கொடுத்துட்டு 6 pens கேட்டாங்க. we have find it. what is the answer? 192 rupees. we find it. இப்போ இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா estimate to its nearest tens place. what I told you, estimate என்னால நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த நம்பர் பார்க்கணும். here the number is 192. so this is 2. last number is 2. 2 means what? less than 5. less than 5 means what I said you? before number எடு. 192 க்கு before. 192 before என்னன்னா 191 190. so the estimated value என்ன வரும் நமக்கு அப்போ? 190. okay children? so estimate nearest tens place உடைய answer என்ன வரும்னா rupees 190. okay children?
Yes, if the length of a rectangle is 14 meter and its breadth is 10 meter, what is its perimeter? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? length of a rectangle கொடுத்துருக்காங்க, length of a breadth of a perimeter rectangle கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே what they are asking, you know, they are asking the perimeter. Okay children, here என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? rectangle உடைய lengthயும் கொடுத்துருக்காங்க, rectangle உடைய breadthயும் கொடுத்துருக்காங்க. Then they are asking its perimeter. What they are asking? Perimeter. அப்போ what I told you, perimeter of a rectangle, what is the formula? Perimeter of a rectangle formula என்னன்னா 2 into L plus 2 into B. Okay வா? Perimeter of a rectangle formula 2 into L plus 2 into B. 2 into L plus 2 into B. So the statement எழுதலாமா? Length of a rectangle 14 meter. Breadth of a rectangle 10 meter. Therefore its perimeter. So perimeter நம்மோதே we are going to write the formula. இந்த formula எழுதணும், perimeter of a rectangle formula எழுதணும். So perimeter of a rectangle formula, what is it? 2 into L. 2 into L plus 2 into B. 2 into L plus 2 into B. இதுதான் என்னது? perimeter of a rectangle உடைய formula. இதுதான் perimeter of a rectangle உடைய formula. What is the formula? 2 into L plus 2 into B. ஓகேவா? So 2 into L என்பது எப்படி substitute பண்ணோம்? 2 போட போகிறோம். இந்த length என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே? 14. ஓகேவா? So 2 into 14 plus 2 into B. B எவ்வளோ இங்கே இருக்கு? 10. ஓகேவா? Lனா 14 போடணும், Bனா 10 போடணும். ஓகேவா? So 2 into 14 plus 2 into 10. So 2 into 14 we are going to multiply it. So 2 into 14 multiply பண்ணலாமா? 4 2s are 8, 1 2s are 2. ஓகேவா? இங்கே பாரு 14 into 2 we are going to multiply. 2 4s are 8, 2 1s are 2 4s are 8, 2 1s are 2. Okay children, 2 4s are 8, 2 1s are 2. What is it? 14 into 2 28 plus 2 10s are 20. இப்போ இந்த 28 இந்த 20 என்ன பண்ணணும்? We are going to add 28 plus 20 48 meter is the answer. Yes children, now the C sum is there are 27 girls and 38 boys in a class. How many girls? 27 girls and boys 38. Here the question is find the sum. Sum means we are going to add. இந்த sum பார்த்தாலே add பண்ணணும். ஓகேவா? அண்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணணும். ஓகேவா? சம்மையும் கண்டுபிடிக்கணும், எஸ்டிமேட்டும் பண்ணணும். ஸோ இந்த சம்மில் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்? 2 பண்ணணும். ஆட் பண்ணணும், அந்த ஆட் பண்ணுறது வந்து எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். Find the sum and estimate to the nearest tens place. ஓகேவா? ஆக்சுவல் வேல்யூ அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ ஹெட்டிங் போடணும். ஆக்சுவல் வேல்யூ மீன்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க வேல்யூ. ஓகேவா? ஆக்சுவல் வேல்யூன்னு என்னென்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க வேல்யூ போட போகிறோம். எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூனா நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணணும். ஓகேவா? here the statement number of girls. ஆக்சுவல் வேல்யூவில் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில்? 27. ஓகேவா? நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் 38. ஓகேவா? ஆக்சுவல் வேல்யூ போட்டு முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு எஸ்டிமேட் வேல்யூ போடணும். ஆக்சுவல் வேல்யூ போட்டு முடிச்ச அப்புறம் இதுக்கு என்ன போடணும்? எஸ்டிமேட் வேல்யூ. ஏன் இந்த 27க்கு எஸ்டிமேட் வேல்யூ எப்படி போடலாம்? இங்கே லாஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது? 7. 7 மீன்ஸ் 5 and above 5. 5 and above 5 என்னென்ன எடுக்க சொல்லியிருக்கேன்? ஆஃப்டர் நம்பர் எடுக்கணும். 27 ஆஃப்டர் 28 29 30. 28 29 30. So 30 is the estimated value. What is that? 30 is the estimated value. Then again 38. Number of girls எவ்வளோ? 38. What is 38? 38க்கு estimated value பார்க்கணும். How it is possible? What is here? 38ல 8 என்னது? 5 and above 5. 5 இருந்தாலும் அது மேலே above 5 இருந்தாலும் நம்ம என்ன நம்பர் எடுக்கணும்? எஸ்டிமேட்டடில் ஆஃப்டர் நம்பர் எடுக்கணும். 38 ஆஃப்டர் 39 40. 38. ஸோ above எடுக்கும் போது 39 40. அப்போ எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ என்ன வரும்? 40. புரியுதா? 27க்கு எஸ்டிமேட் வேல்யூ 30. 38க்கு எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ 40. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ 27 + 38 7 + 8 15 5 carry 1 2 + 3 5 5 + 1 6 65. அதே மாதிரி இதையும் ஆட் பண்ணோம். 0 + 0 0 3 + 4 7. ஸோ நம்ம எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ எவ்வளோ? சம்மு 70. ஓகே children, it's clear? Yes children, now take page number 14. There is one more example in that. So page number 14, the D sum. If the cost of a notebook, what is the cost of notebook? Rupees 42. And the cost of a pen is rupees 27. Notebook உடைய விலை 42, then the pen உடைய cost வந்து 27. Here, then estimate their cost. Then estimate their cost to is nearest place. அதாவது இந்த காஸ்ட்டில் என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு போடணும், அதுக்கப்புறம் எஸ்டிமேட் கொடுக்கணும். ஓகேவா? தென் முடிஞ்சிச்சா ஃபஸ்ட் சம்மு?
ஃபஸ்ட்டு இந்த காஸ்ட்டுக்கு எஸ்டிமேட் போடுறோம், அதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். அண்ட் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ். டிஃப்ரென்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? ப்ரீவியஸ் சம்மில் நம்ம ஆட் பண்ணோம், சம் பண்ணோம், எஸ்யூஎம் சம்முன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ சம்முன்னு கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், இங்கே ஆட் பண்ணோம் இல்லையா முதல் சம்மில். ஸோ இந்த சம்மில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் மீன் வாட்? வி ஆர் கோயிங் டு சப் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், எஸ்டிமேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், சப் பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். முடிஞ்சிச்சா? ஒரு சம் இந்த கொஷினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதோடு நிறுத்தாமல் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ அண்ட் ஆக்சுவல் வேல்யூ. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஃப்ரென்ஸையும் கண்டுபிடிக்கணும், சப் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸையும் கண்டுபிடிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு வேல்யூக்கும் ஆக்சுவல் வேல்யூவிலையும் எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணணும், அகைன் சப் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது இதில். என்னென்ன கொஸ்டின்னா, ஃபஸ்ட்டு சப் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அந்த ரெண்டு வேல்யூ அகைன் சப் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும், எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூக்கும் ஆக்சுவல் வேல்யூக்கும் அகைன் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே சில்ட்ரன், இட்ஸ் கிளியர் நவ்? Yes children, actual value, estimated value, that is actual amount. ஏன்னா இங்கே காசு கொடுத்துருக்கிறதுனால வேல்யூ போடாமல் அமௌண்ட்டுன்னு போட்டோம். ஆக்சுவல் அமௌண்ட், எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட். காஸ்ட் ஆஃப் நோட் புக் 42, காஸ்ட் ஆஃப் பென் 27. இது ரெண்டும் என்னது, கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க அமௌண்ட், அது ஆக்சுவல் அமௌண்ட். ஆக்சுவல் அமௌண்ட்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க அமௌண்ட். இதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட். எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் சம் என்ன, ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன, 42. அந்த நோட் புக்குடைய விலை வந்து 42. 42 மீன்ஸ் இந்த இங்கே என்ன இருக்குது, 2. 2 மீன்ஸ் லெஸ் தென் 5. லெஸ் தென் 5 மீன்ஸ் என்ன சொன்னால், பிஃபோர் நம்பர் எடுக்கணும். 42க்கு பிஃபோர். ஸோ 41, 40. அப்போ எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ என்ன வரும், 40. 42 உடைய எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ 40. தென் 27. அதே மாதிரி 27க்கும் எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். 27 இந்த 7 என்னது, அபோவ் 5. அபோவ் 5னா மிஸ் என்ன சொன்னேன், ஆஃப்டர் நம்பர் எடுக்கணும். 27க்கு ஆஃப்டர்னா 28, 29, 30. ஓகேவா? அப்போ எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் என்ன வரும், 30. முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ ஆக்சுவல் அமௌண்ட்லேருந்து எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? ஆக்சுவல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில், அந்த ஆக்சுவல் அமௌண்ட்லேருந்து எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் புக் கொஸ்டினில் கொடுக்க மாட்டாங்க, we have to find. ஸோ 42க்கு எஸ்டிமேட்டட் 40. எப்படி 40 வந்துச்சு, 2 வந்து லெஸ் தென் 5, அதனால் பிஃபோர் நம்பர் எடுக்கணும். 42க்கு பிஃபோர் 41, 40. ஸோ 40 போட்டுட்டோம். தென் அகெயின் 27க்கு வந்து எஸ்டிமேட்டட் கண்டுபிடிக்கணும். 27ல் 7 வந்து அபோவ் 5 இருக்கிறதுனால ஆஃப்டர் நம்பர் எடுக்க போகிறோம். 27க்கு ஆஃப்டர் 28, 29, 30. ஸோ எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ என்ன, 30. முடிஞ்சிச்சா? இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்க, ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் சொன்னாங்களா கொஸ்டினில். ஸோ ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ்னால் இந்த 42லேருந்து 27 மைனஸ் பண்ணணும், இந்த 40லேருந்து இந்த 30 மைனஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? 42லேருந்து 27 சப் பண்ணலாமா? 2 மைனஸ் 7. 2லேருந்து 7 போகுமா? நோ. ஸோ வி ஹாவ் டு பாரோ. பாரோ பண்ணும்போது இந்த 2 என்னவாயிடும், 12 மாறிடும். ஸோ 12 இந்த 4 வந்து 3 மாறும். 12 மைனஸ் 7 5. 3 மைனஸ் 2 1. அதே மாதிரி 40லேருந்து 30 சப் பண்ணும். 0 0 0. 4 மைனஸ் 3 1. ஓகேவா? இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸுக்கு இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூவோட டிஃப்ரென்ஸையும் எஸ்டிமேட் வேல்யூ டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆல்சோ. இங்கே கொஸ்டினில் இருக்கா, ஆல்சோ ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன். ஆல்சோன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூக்கும் எஸ்டிமேட் வேல்யூக்கும் அகெயின் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்க. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆக்சுவல் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ 15 மைனஸ் 10. 15லேருந்து 10 பொசிஷனில் எவ்வளோ, 5. ஓகேவா? இந்த சம்மில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவல் வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க போட்டுட்டோம். இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூலேருந்து என்ன பண்ணோம், எஸ்டிமேட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டு அப்புறம் இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ சப் பண்ணும், எஸ்டிமேட் வேல்யூ சப் பண்ணும். முடிஞ்சிச்சா? அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஆன்சரை என்ன பண்ணோம், அகைன் சப் பண்ணி போட்டோம். ஓகே சில்ட்ரன், இட்ஸ் கிளியர் நவ்? Yes children, I hope you understood all the sums. So take your book and refer all the sums. Work out in your rough note. We will meet in the next class. Thank you children.